It is good to see you all again in this seventh session. I think it is the seventh time we are meeting. So, welcome you all in the name of the Lord for this seventh session. So, in fact, we are meeting here. We are meeting in a very crucial time. நம்முடைய தேசம் வந்து ஒரு பெரிய பேண்டமிக் அண்ட் ஒரு இட்ஸ் கோயிங் த்ரூ a very tragic situation. எல்லாருக்குமே தெரியும். ஸோ நியூஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறோம். எஸ்பெஷலி இன் நார்தர்ன் இந்தியா, உத்தரப்பிரதேஷ், மகாராஷ்டிரா எல்லாமே, ஈவன் கர்நாடகா, பெங்களூர். ஸோ நம்ம சேஃபா இருந்துக்கோம். ஸோ this is not only a training program, this is a fellowship time also. So you can very well share your prayer points and we can pray together, and individually we'll also be praying, especially for you people who are in Bangalore. Chennai, Tamil Nadu, adhe condition da, but still a little better than Karnataka and especially Bangalore city. But so in the mari time la this training is very very relevant என்பதை நீங்க உணர்ந்திருப்பீங்க அருமையானவர்களே. நாம பொதுவா இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ல யூசுவலா we say God is in control. Even when personally people go through such difficult situations, and families when they go through difficult situations, generally we console each other by saying God is in control. But God is not only in control, but He is running the government, running the world. The sovereignty நம்ம ரொம்ப டீட்டெயிலா படிச்சிருக்கோம். I want to repeat. I think I have already said this quotation of R.C. Sproul once, that there is no maverick molecule for God. என்ன அர்த்தம்னா, நிறைய நம்ம இருக்கிற அந்த ரூம்ல நம்மளே அறியாம நிறைய டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் இருக்குது. டஸ்ட் பார்ட்டிகிள்ஸ் கூட அந்த சூரியன் வெயில் அடிக்கும் போது அது தெரியுது. பட் பாக்டீரியாஸ், வைரஸ், மாலிக்யூல், அவர் சொல்றது there is no maverick molecule. ஒரு மாலிக்யூல் கூட, மாலிக்யூல் கண்ணுக்கே தெரியாது, வைரஸ் கண்ணுக்கே தெரியாது. அப்படி இருந்தாலும் கூட அதுல ஒண்ணு கூட, ஒரு வைரஸ் ஆர் ஒரு மாலிக்யூல் கூட தேவனாகிய கர்த்தருடைய அந்த சர்வ ஆளுமைக்கு வெளியே இல்லை. Not even one virus. So He is in absolute control. He is doing everything. So ஆகையினாலே நாம அது நமக்கு ஒரு பெரிய மிகுந்த ஆறுதல். Even our country's situation, it's very very pathetic. It actually it makes us to kneel down before this sovereign God. ஆண்டவரே இரங்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு people are just ரொம்ப அது சொல்ல வேண்டாம், but yeah, let us come to the presence of this sovereign God and cry unto the Lord for our nation. So there is only one hope, and that is our God alone. So we will continue. Actually, we were stuck up with one question. Of course, there are, I think I had been contemplating on these things, that why we were stuck up in this, but it is okay. Any additional insights on what we discussed last week? I mean, and we ended up
asking a question. Maybe one of the reasons, the question can we say that God is a self-exalting God, self-glorifying God? நான் நினைக்கிறேன், நான் நிறைய அன்னைக்கு ஆக்சுவலா லாஸ்ட் வெட்னஸ்டே I couldn't sleep. I had been this training session was whatever was going on in this session was in my mind. But one of the things that came up in my mind was that the word self has a negative connotation. The negative meaning namakku, because the self அப்படினு சொன்ன உடனே அந்த ஈகோ, செல்ஃபிஷ்னஸ் இந்த மாதிரி காரியங்கள்ல, இந்த மாதிரி பாவமான காரியங்கள்ல நம்ம அந்த வேர்டை ரிலேட் பண்றதுனால அப்படி வந்திருக்கோம் அப்படின்னு ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் அதுவா இருக்க சான்ஸ் இருக்குது. பட் so முதல்ல உங்க டைம், if you had any additional insights on this thing, அதே காரியத்தை தான் நான் இன்னும் ரீவர்ட் பண்ணி அடுத்த क्वेश्चनல போட்டிருக்கேன். ஆக்சுவலா let us not confuse that. அதாவது can we say that God is a self-exalting God? Can we say that God is a self-glorifying God? அதே மாதிரி தான் அடுத்தது, can we say that the greatest pursuit of God is his own glory? So தேவனாகிய கர்த்தருடைய மிக உன்னதமான அல்லது தேவனாகிய கர்த்தருடைய அதி உன்னத நாட்டம் அல்லது அதி உன்னத தேட்டம் அவருடைய மகிமை என்று சொல்லலாமா? அதேதான், அந்த ஒரே கொஸ்டினை தான் மாறி மாறி வேர்டிங் போட்டிருக்கேன். என்ன வேர்டிங்னா, or can we say that showing him more glorious? God is in the pursuit of showing himself as more glorious, or he is in the pursuit of showing him the ultimately valuable person. இது அவ்வளவு சேர்த்து ஒரே கொஸ்டின் தான். So the time is for you first to share any of the additional insights if you have. Otherwise I will continue. Since it is a training program, I would very much love to have your voice heard. So இது காட் வந்து செல்ஃப் எக்ஸால்ட்டிங் காட்ன்றப்போ எஸ் இஸ் அவர் வந்து தன்னுடைய க்ளோரிக்காக எல்லாம் பாடுறாரு. பட் ஆனா வந்துட்டு தன்னுடைய மகனையே கொடுக்கணுமா அப்படின்றப்போ அந்த கொஸ்டின், தன்னை மகிமைப்படுத்திக் கொள்ளும்படியாக தன்னுடைய குமாரனை கொடுக்கணுமா அப்படின்றப்போ இல்ல. ஸோ எஸ் இஸ் க்ளோரிஃபைங், பட் நம்மளையும் அதுல மகிமைப்படுத்துறாரு அப்படின்றதான். இல்ல, அவரை மகிமைப்படுத்துவதற்கு தன்னுடைய குமாரனை கொடுக்கணுமா அப்படிங்கிற அந்த கேள்வி சரியா புரியல. பட் ஸ்டில் நான் எதுக்கு அதை இது பண்றேன்னு சொன்னா, நீங்க படிச்சிருப்பீங்க அதான். பிகாஸ் another reason that came to my mind for this little confusion is that we didn't go through all the passages of the first lesson of MPTC. We proceeded with the assumption that we are familiar with that, and then we proceeded, we left that. But adula vandu oru kelvi irukum, adu I want to bring here now in this context. Enna why did God send Jesus Christ abdin solli into the world அப்படின்னு சொல்லி என்ன ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும்னு சொன்னா, ரோமன்ஸ் 3:25-26. அதுல வந்து the act of killing his own son or the act of the death of Jesus Christ was the pinnacle of showing his glory அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். ஆக்சுவலா அதுல வந்து தாம் நீதிபரர் தேவனாய கர்த்தர், வேணா அது நம்ம வாசித்துலாம் நினைக்கிறேன். ஐ திங்க் இட் இஸ் குட்
to read Romans 3:25 and 26. படிக்கட்டுமா uncle? Yes, that's good. Yeah. Whom God set forth as a propitiation by his blood through faith to demonstrate his righteousness, because in his forbearance God had passed over the sins that were previously committed, to demonstrate at the present time his righteousness, that he might be just and the justifier of the one who has faith in Jesus. Please observe two statements. 25th verse to demonstrate his righteousness. To demonstrate whose righteousness? So God sent Jesus Christ on the cross, or God made Jesus Christ to be killed on the cross to demonstrate his righteousness. ரெண்டாவது 26th அதே மாதிரி, to demonstrate at the present time his righteousness, and then his justice. So what are they? அவருடைய நீதியை வெளிப்படுத்தும்படியாக அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்கு. ஸோ அவருடைய நீதி அப்படிங்கிறது என்னது, அல்லது அவருடைய அந்த ரைச்சஸ்னஸ் அப்படிங்கிறது என்னது? இன்னொரு அதுல வாஸ்தது நம்ம என்ன வாஸ்தோம்னா, ஓல்ட் டெஸ்டமென்ட் பீரியட்ல காட் God just he was silent about, or he was patient, and he overlooked the sins of certain people. In one sense, உதாரணமா தாவீது பத்ஷேபாட்ட பாவம் செய்யும் போது அது ஒரு பயங்கரமான அநீதி அங்கே இழைக்கப்படுகிறது, அல்லது அங்கே தாவீது ஒரு பெரிய அநீதியை செய்கிறான். அது தேவனுக்கு விரோதமான ஒரு பயங்கர பாவம். உரியாவை கொன்றது, அது போல உரியாவுக்கு இழைக்கப்பட்ட அநீதி, அது எல்லாமே தேவனுக்கு விரோதமாக செய்யப்பட்ட பாவங்கள். அப்போ தேவன் நீதிபரராக இருந்திருப்பாரானால் இவன் செத்துருக்கணும். ஆக்சுவலா தாவீது செத்துருக்கணும். ஆனா அந்த டைம்ல அவனுக்கு சில பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ஆண்டவர் டிக்ளேர் பண்ணுறாரே ஒழிய, அந்த சாப்டர் நீங்க படிச்சு பாத்தீங்கன்னா அதுல என்ன சொல்றாருன்னு சொன்னா, நாத்தான் சொல்லும் போது, ஆனாலும் தேவன் உன்னுடைய பாவத்தை மன்னித்தார் அப்படின்னு சொல்றாரு. So God cannot just brush away this thing, or இங்கிலீஷ்ல நம்ம சொல்ற மாதிரி he cannot, தாவீது செய்த இந்த பாவத்தை கார்பெட் கீழே மூடி போட்டு ஒன்னும் தெரியாத மாதிரி இருந்துட முடியாது. சில பனிஷ்மெண்ட் மாத்திரம் கொடுத்து. சோ இதுல சொல்லப்பட்டிருக்கிற காரியம் அதுதான். பழைய ஏற்பாட்டு பரிசுத்தவான்கள் செய்த அந்த பாவங்களிலே தன்னுடைய நீதியை அவர் காட்டுறதுக்கு அவர் பொறுமையா இருந்து, இப்போ இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையிலே அறைந்த அந்த வேளையிலே தாம் நீதிபரர் என்று வெளிப்படுத்தினார். தாவீது செய்த அந்த பாவத்திற்கான தண்டனையை, listen to me very carefully, தாவீது செய்த அந்த பாவத்துக்கான தண்டனையை இந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் மேலே, அவருடைய குமாரனின் மேலே அவர் போட்டு தான் நீதிபரர் ஆகையினாலேதான் அன்று தாவீதோடு நான் பொறுமையா இருந்தேன் என்பதை அவர் டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணி காமிக்கிறார். அது மாத்திரம் இல்ல, ஃபியூச்சர்ல செய்யற பாவங்கள், அதுல நம்முடைய பாவங்கள் எல்லாம் வந்துருது. நாம செய்கிற ஒரு சின்ன பாவம், இன்னைக்கு கூட காலையில இருந்து நம்ம இதுவரையிலும் செஞ்ச ஒரு சின்ன பாவமா இருந்தா கூட அதை அவர் ஓவர்லுக் பண்ண முடியாது. சோ தேவனாகிய கர்த்தர் நம்மை ரட்சித்திருக்கிறார்ல. ஆனா இந்த பாவத்தை குறித்த காரியம் என்ன? அவர் தாம் நீதிபரர் என்பது வெளிப்பட வேண்டும். அதை இயேசு கிறிஸ்துவின் மேல அந்த தண்டனைய அவர் போட்டுட்டார். நம்ம நாளைக்கு செய்யற பாவத்தையும் போட்டுட்டார். சோ இப்போ அடுத்த பாயிண்ட் என்னன்னா, அவருடைய நீதியை அவர் வெளிப்படுத்தினார்னா, அந்த ரைச்சியஸ்னஸ் ஆஃப் காட் இஸ் த பார்ட் ஆஃப் ஹிஸ் க்ளோரி. சோ யூசுவலா நான் கேட்பேன், ஆக்சுவலா 2 இன்சிடென்ட சொல்லி, அந்த 2 இன்சிடென்ட்ல
எந்த இன்சிடென்ட்ல தேவன் தன்னுடைய மகிமையை அதிகமாக வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார்னு கேட்பேன். அது என்னன்னா, ஒண்ணு மறுரூப மலையை நாம பார்க்கும்போது அங்கே தேவனாகிய கர்த்தர் தன்னுடைய மகிமையை விபரீதமாக வெளிப்படுத்தினார். செத்தவங்களை மாதிரி விழுந்தாங்க பேதுரு, யாக்கோபு, யோவானெல்லாம். அடுத்தது கல்வாரி மலை, ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் அந்த குரூசிஃபைட். சோ இந்த ரெண்டு மலையில எந்த மலையில தேவனாகிய கர்த்தருடைய மகிமை மிக அதிகமாக வெளிப்பட்டது அப்படின்னு சொல்லி. சோ இப்போ நம்ம இந்த ஆன்சர் முதலே கொஞ்சம் சொல்லியாச்சு. அதனால ஆக்சுவலா கல்வாரி மலை தான் தேவனாகிய கர்த்தருடைய மகிமை உச்சகட்டத்திலே வெளிப்பட்டது. அது நம்ம பின்னால பார்ப்போம் இன்னும் டீட்டெயிலா. ஸோ ஐ திங்க் மதன் கொண்டு வந்த அந்த காரியத்துக்கு இது ஒரு ஆன்சரா இருக்குமான்னு தெரியல. ஐ திங்க் பட் தட் பாயிண்ட் வாஸ் தேர். ஸோ எஸ் எஸ் குட், தேங்க்யூ. ஸோ மேபி நான் நினைக்கிறேன் அந்த செல்ஃப் அப்படிங்கிற வேர்ட், பட் ஸ்டில் தட் வேர்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அருமையான இந்த வேர்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். இதுக்கு முந்தின ஸ்லைட்ல உள்ள ஒரு காரியத்தை நம்ம அதுல மகிமைய டிஃபைன் பண்ணணும். அதுல இருந்து ஒரு வேர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு நம்ம வாசிக்கலாம். அகெயின் we will don't worry if we may have to go, I mean 1 or 2 sessions extra, but still அருமையான இந்த ரெண்டு காரியத்தையும், அதாவது இந்த sovereignty of God and God does everything for his own glory, இந்த ரெண்டு அப்புறம் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது அது கூட அந்த மூணாவது சத்தியம் காட்டிலும் இந்த ரெண்டையும் நம்ம சரியா கிராஸ் பண்ணிட்டோம்னா தான் அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு போகும்போது அது உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். உங்களுக்கு நான் முதல்ல இருந்தே சொல்லிட்டு வரேன், we are in this session we are trying to climb up to the Mount Everest by the grace of God. தேவனுடைய கிருபையினால மவுண்ட் எவரெஸ்ட்ல நம்ம கிளைம் பண்ணி அந்த எக்ஸைட்மெண்ட், எக்ஸிலரேஷன், அதை நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டே இருக்கேன். ஸோ அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் இந்த ரெண்டு ட்ரூத்தையும் நான் இதுல எழுதியிருக்க மாதிரியே நீங்க கிராஸ் பண்ணிடலைன்னா அப்புறம் அது ஒரு மாதிரி சொதப்பலா போயிடும். It will not be really exciting. ஆனா ஆண்டவர் நமக்கு அப்படி ஒரு எக்ஸைட்டிங் ஜாய் வச்சிருக்கிறாரு. இந்த பேண்டமிக் டைம்ல கூட பவுல் சொல்றாருல, sorrowful yet rejoicing அப்படிங்கிற அந்த phrase, it is a tremendous passage. We may go through certain difficult times, and that is unavoidable, but for a Christian amidst that we can be at the peak of our joy. அதான் பாயிண்ட். ஸோ அதனால இந்த காரியத்தை, இந்த ட்ரூத்தை நம்ம சரியா கிராஸ் பண்ணலன்னா அது எக்ஸைட்மெண்டா இருக்கா. ஸோ தம்பி கொஞ்சம் முந்தின ஸ்லைடு பார்க்கலாமா? இந்த க்ளோரியை நம்ம டிஃபைன் பண்ணும்போது Godwin, yes. So and the glory of God, the glory of God is the infinite beauty and greatness of God's manifold perfection. அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் வேணா, it is the way he puts his holiness on display for the people to apprehend. So God's holiness அப்படிங்கிறது அவருடைய inherent quality. He is one of its kind. He is separated from human beings. அது அவருடைய holiness, and அந்த holiness பீப்புளுக்கு எக்ஸிபிட் ஆகும்போது அதுதான் க்ளோரின்னு சொல்றோம் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு போட்டிருக்கிற அந்த ரெஃபரன்ஸ் வேர்ஸை நம்ம படிக்காம விட்டோம். அது மேபி இந்த ஒரு வேர்ஸை நம்ம சிம்பிளா ரீட் பண்ணாலே அந்த செல்ஃப் எக்ஸால்டேஷன் போட்டிருக்கிறது ரொம்ப நமக்கு ஒரு இதா தெரியாதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். மேபி Leviticus 10:3 படிக்கலாமா? Shall we read that? Leviticus 10:3. And Moses said to Aaron, "This is what the Lord spoke, saying, by those who come near me, I must be regarded as holy, and before all the people I must be glorified.
So Aaron held his peace. So I must be glorified. அது வந்து நல்லா ஹைலைட் பண்ணிக்கோங்க. So what does it mean? I must be glorified. ரெண்டாவது, what is this context actually? இது என்ன கான்டெக்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி கண்டிப்பா உங்களுக்கு மைண்ட்ல இது வந்திருக்கும் கண்டிப்பா. பட் ஸ்டில் ஐ ட்ரை டு நரேட் தட் கான்டெக்ஸ்ட். when is it happening? You know, நாதாபும் அபியும் இந்த ரெண்டு பர்சன்ஸும் ஆரோனுடைய ரெண்டு குமாரர்கள். இப்போ இதுக்கு முந்தின சாப்டர்ஸ்ல நம்ம பார்க்கும்போது யாவே காட் himself is giving a detailed instruction. எப்படி அந்த டேபர்னாக்கிள செய்யறதுக்கும் ஆண்டவர் வந்து எப்படி டீடைல்டு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்தாரோ, என்ன கலர் நூல் எப்படி தைக்கணும் எல்லாத்தையும் சொன்னாரோ, அதே மாதிரி இந்த நாதாவும் அபியும் ஆரோனும் இந்த ஆசாரியர்கள் 3 பேரும் போட வேண்டிய ட்ரெஸ்ஸுக்கு அவ்வளோ மைன்யூட் டீடைல்ஸ் கொடுத்து அதுல மாதுளம் பழங்கள்ல தைக்கிறது நமக்கு தெரியும். அவ்வளோ டீடைல்டா அவ்வளோ சொல்லிட்டு அதையும் மோசே வந்து ரொம்ப மெட்டிகுலஸா பீப்புளை வச்சு, ரொம்ப ஸ்கில்டு பீப்புளை வச்சு ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா அவன் செஞ்சு ஃபர்ஸ்ட் டே அவங்களுடைய பிரதிஷ்டைக்கு அதான் முதல்ல அந்த நியூ ட்ரெஸ். ஆண்டவரே ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்கான ஒரு மோமெண்ட் அது. ஆண்டவரே டிசைனை கொடுத்து காட் இஸ் த மாஸ்டர் டிசைனர் ஆஃப் யுவர் ட்ரெஸ் அப்படி சொன்னா எப்படி இருக்கும்ல? உங்களுக்கு ஒரு ட்ரெஸ் காட் ஹிம்செல்ஃப் டிக்டேட்ஸ், இப்படி இருக்கணும்னு சொல்லி அதை வந்து ஒரு டிசைனர் அதை டிசைன் பண்ணி உங்களுக்கு கொடுத்து நீங்க போடும்போது எப்படி இருக்கும்? அதே மாதிரிதான் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து அந்த நாதாப் அபியும் போட்டு அந்த ஃபர்ஸ்ட் டே அந்த செரிமனிய பண்ணும் போதுதான் இவங்க ஒரு சின்ன மிஸ்டேக் பண்ணாங்க. சின்ன மிஸ்டேக்னா இவங்க their own effort, தேவன் முதல் தடவை ஆராதனை செய்யும் போது தேவனுடைய பிரசன்னத்துல இருந்து அக்கினி வந்து அந்த இதை பட்சிச்சு, அதாவது அந்த காணிக்கையை அங்கீகரித்தது. அதுக்கு பிறகு இவங்களா ஒரு செல்ஃப் குளோரிய விரும்பி இவங்க ஒரு ஸ்ட்ரேஞ்ச் ஃபயர், தேவன் சொல்லாத ஒரு முறைமையை இவங்க கடைபிடிச்சு என்ன இன்டென்ஷன்னா so that people may be attracted towards this fire and they may have a they may honor us அப்படின்னு நினைச்சிட்டாங்க. அந்த டைம்ல ஆண்டவர் வந்து ஒரு அதே இடத்துல அந்த ட்ரெஸ்ஸோட அவங்க செத்துட்டாங்க. அருமையானவர்களே, இந்த பைபிளை படிக்கும்போது ஒரு சில இடங்கள்ல மயிர் கூர்செறிகிற அனுபவம் உங்களுக்கும் வரும். உங்களுக்கு வேற மாதிரி இருக்குமா? எனக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கலாம். எனக்கு ஒன் ஆஃப் த இன்சிடென்ட்ஸ் வந்து இதை படிக்கும்போது எனக்கு இதை பாஸ் பண்ணி என்னால போக முடியாது, அப்படி இருக்கும். ஸோ இதுதான் எனக்கு ஞாபகம் வரும். அவ்வளோ மெட்டிகுலஸா பண்ண அந்த ட்ரெஸ், அதை கலத்தி அடுத்த சக்சஸரா வர்ற ஒரு பிரீஸ்டுக்கு அதை போட முடியாது. அந்த ட்ரெஸ்ஸோட தான் கொண்டு போய் அடக்கம் பண்ணாங்க. ஏன்னா அந்த ட்ரெஸ்ஸும் தீட்டுப்பட்டது. சோ அந்த இன்ஸ்டன்ஸ்ல அந்த 2 பேரும் செத்து கிடக்கும் போது ஆரோன்ட்ட மோசே சொல்றதுதான் இந்த வேர்ஸ் நம்ம இப்ப வாசித்தது. And Moses said to Aaron, this is what the Lord spoke. முதல்ல கடவுள் சொன்னது இதுதான். என்னது? By those who come near me, என்னிடத்துல சேருகிறவர்களாலே நான் பரிசுத்தம் பண்ணப்பட வேண்டும். I must be regarded as holy. And before all the people, I must be glorified. So, at the cost of these 2 people's lives, God is getting his own glory. யோசிச்சு பாருங்க. So, are you getting additional insights into this concept or into this truth of God's self-exaltation, self-glorification? And இன்னொன்னு என்னன்னா, அதோட சேர்த்தே நான் சொல்லிடுறேன். அடுத்த கேள்வி, அடுத்த ஸ்லைட் தம்பி, அடுத்த ஸ்லைட்.
அடுத்து நான் அதோட சேர்ந்து கேட்டிருக்கேன், இஸ் திஸ் ட்ரைட் ஆஃப் காட் நாட் அ செல்ஃப் கான்ட்ரடிக்ஷன் அப்படின்னா அது சிம்பிள் ஆன்சர், it is not the self contradiction, it is not a bad attitude, bad character as far as God is concerned, it is his nature which is a blessing for us. அவ்வளவுதான். So we will pass on. இனிமே உங்களுக்கு questions இருக்குன்னா கண்டிப்பா கடைசியில நம்ம பேசுவோம். Let us not be stuck in this, but we will proceed with this. So இல்ல அதிலே ஒரு 2 verses கூட நான் வாசிக்கலாம்னு யோசிக்கிறேன். இந்த காட்ஸ், நல்ல கவனிங்க, காட்ஸ் அல்டிமேட் பர்சூட் ஆஃப் ஹிஸ் ஓன் க்ளோரி, தேவனாகிய கர்த்தர் தன்னுடைய மகிமைக்காக தன்னுடைய மகிமையை முன்னிறுத்தி செய்வது நமக்கு எந்த விதத்துல ஆசீர்வாதமா இருக்குதுங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாம 2 verses மாத்திரம் நான் வாசிக்கலாம்னு யோசித்தேன். As Godwin read, we can read 1 Samuel 12th chapter, 1 Samuel 12th chapter 22nd verse. 1 சாமுவேல் 12வது அதிகாரம் 22வது வசனம். For the Lord will not forsake his people for his great name's sake, because it has pleased the Lord to make you his people. பாருங்க, இது என்ன கான்டெக்ஸ்ட்னா, அகைன் இஸ்ரவேல் மக்கள் ஒரு பெரிய பாவம் செஞ்சுட்டாங்க. என்ன பாவம்னா வேற ஒண்ணும் இல்ல, அவங்க மற்ற ஜாதிகளுக்கு ராஜாக்கள் இருக்கிறது மாதிரி எங்களையும் ஆளுகிறதற்கு ராஜா வேணும், நியாயாதிபதிகள் ஆண்டு அரசாட்சி பண்ண அந்த அரசாட்சி எல்லாம் எங்களுக்கு பிடிச்சு போச்சு, மற்ற ராஜ்யங்களை மாதிரி நமக்கும் எங்களுக்கும் ஒரு ராஜா வேணும் அப்படின்னு கேட்டாங்க. இந்த காரியம் நீங்க இதுக்கு முன்னாடி உள்ள காரியங்களை படிச்சு பார்க்கும்போது உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். ஆக்சுவலா நீங்க படிச்சிருக்கீங்க. சோ என்ன சொல்றாருன்னா, இது தேவனாகிய கர்த்தருடைய சமூகத்துல ஒரு பெரிய பாவமாக காணப்பட்டது. God thought that the truth was, God interpreted this thing as the people have rejected him. தேவனாகிய கர்த்தரை ஒதுக்கிட்டு தேவனுடைய இன்டென்ஷன் என்னன்னா, நானே இந்த மக்களை ஆட்சி செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி, ஆனா இவங்க ராஜா கேட்கறதுனால என்னை அவர்கள் வெறுத்தார்கள், என்னை ஒதுக்கி விட்டார்கள். அப்படிங்கிறதுனால நீங்க பெரிய பாவம் செஞ்சிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லி 20வது வசனத்தையும் வாசிக்கலாமா? 20th verse. Then Samuel said to the people, do not fear, you have done all this wickedness, yet do not turn aside from following the Lord, but serve the Lord with all your heart. So the phrase that I want you to observe is, you have done all this wickedness. You have done all this wickedness. இப்போ நான் டைரக்டா 22nd நம்ம முதல்ல வாஸ்த வசனத்தை நீங்க பாருங்க. You have done all this wickedness. ஆனாலும் கர்த்தர் அதை மன்னிக்கிறார் உங்களுக்கு. எதனால மன்னிக்கிறார்னா, for the Lord will not forsake his people, அல்லது அதை மாற்றி சொன்னா, for the Lord will forgive your wickedness for his great name's sake. அதனுடைய எக்ஸ்பான்ஷன் என்னன்னா, தன்னுடைய நாமத்திற்கு இருக்கிற மகிமையின் முக்கியத்துவத்தின் நிமித்தம் இந்த விக்கெட்னஸ் உங்களுக்கு மன்னிக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்றாரு. புரியுதா உங்களுக்கு அருமையானவர்களே? இப்போ இஸ்ரவேல் ஜனங்களுடைய அந்த கேரக்டரின் அடிப்படையில ஆண்டவர் அவங்கள மன்னிக்கிறதுனா, இல்லாட்டி நம்மள எடுத்துக்கோம். இன்னொரு வசனத்தையும் நம்ம வாசிச்சுட்டு அதை சொல்லலாம். ஏசாயா 43வது அதிகாரம் 24-25. ஐசாயா 43. தயவு செய்து உங்க பைபிள்ல இந்த வசனங்களை பாருங்க. These are all amazing passages. 43, 24 and 25. You have bought me
no sweet cane with money, nor have you satisfied me with the fat of your sacrifices, but you have burdened me with your sins. You have wearied me with your iniquities. I, even I, am he who blots out your transgressions for my own sake, and I will not remember your sins. பாருங்க, I, again he repeats, I am he who blots. On what basis? On what basis? For my own sake. அல்லது அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி சொன்னா the meaning is, for my own glory's sake I will forgive you. அருமையானவர்களே, நம்ம காலையில ஒரு பாவம் செய்வோம். அப்போ ஆக்சுவலா உடனே அந்த பாவம் செஞ்ச உடனே நமக்கு உறுத்தம். உடனே we are supposed to ask for forgiveness immediately. அப்படி ஐடியலா நம்ம செய்யாட்டாலும் செய்வோம்னு வச்சுக்குவோம். அப்படிதான் செய்யணும் ஆக்சுவலா. சோ அந்த பாவம் செஞ்ச உடனே ஆண்டவரே இது தெரியாம செஞ்சுட்டேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், திருமணமானவங்க மனைவிடத்துல, திருமணமான ஆண்களா இருந்தா மனைவிடத்துல காலையில கோவப்படுறாங்க. அப்புறம் வந்து ஐயோ ஆண்டவரே தப்பு பண்ணிட்டேன் ஆண்டவரே மன்னிச்சுக்கோங்க, நெக்ஸ்ட் டைம் இனி செய்ய மாட்டேன் ஆண்டவரேன்னு சொல்லுவோம். மத்தியானம் அதே பாவத்தை செய்வோம். திருப்பியும் வந்து சொல்லுவோம் ஆண்டவரே தயவு செய்து மன்னிச்சிருங்க, நான் இனிமே செய்ய மாட்டேன். ஈவினிங்கும் அதே தான் செய்வோம், ராத்திரியும் அதே தான் செய்வோம். அப்போ ராத்திரி கடைசியா 4வது முறை 5வது தடவை செய்த அதே பாவத்தை ரிப்பீட் பண்ணி அதே காரியத்துக்கு மன்னிப்பு கேட்கும் போது we feel very very bad. இல்ல, நான் எப்படி நான் ஆண்டு சமூகத்துல வரவே முடியாது. உண்மைதான் அருமையானவர்களே. on the basis of our consistency, நான் நெக்ஸ்ட் டைம் செய்ய மாட்டேன் ஆண்டவரே அப்படின்னு சொல்றோம்ல, என்னைக்காவது அதை நம்மளால காப்பாற்ற முடியுதா? ஆனா இந்த வேர்ஸ் தான் நம்மளை காப்பாத்துது அருமையானவர்களே. இட் இஸ் நாட் பிகாஸ் ஆஃப் us he forgives, it is because of God's commitment to his glory he forgives. அதனால நாம பிழைச்சோம். that is why we are alive. அல்லது நாதாவும் அபியும் மாதிரி என்னைக்கும் நம்ம போயிருக்கணும், செத்து இட்டர்னல் டார்க்னஸ்க்குள்ள போயிருப்போம். isn't it, in the God's self glorification எவ்வளவு ஒரு ஸ்வீட்டான ஒரு காரியம் இல்ல? So okay, now we will go to today's topic. அடுத்த ஸ்லைட் ஒரு கேஸ் ஸ்டடி இருக்குது. ஸோ இன்னைக்கு உள்ள டாபிக் இதுவுமே ஆக்சுவலா நான் இதை வந்து ட்ரையூன் ட்ரூத் அப்படின்னு சொல்லலாம், அல்லது ட்ரையோ ட்ரூத், மும்முனை சத்தியங்கள். 2 சத்தியம் பார்த்துட்டோம், 2 ட்ரூத் நம்ம பார்த்துட்டோம். ஒன்னு காட்ஸ் சாவரினிட்டி, காட்ஸ் மிஷன், காட்ஸ் சாவரினிட்டி as the sum of his mission அப்படின்னு பார்த்தோம். and then why God does whatever he does. அவர் செய்கிற எல்லா காரியங்களையும் ஏன் செய்கிறார், அதை வந்து அவருடைய தரிசனமா படிச்சோம், தரிசனம் அப்படின்னு சொல்லி படிச்சோம். அவருடைய இந்த 2ம் ரொம்ப 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 எல்லாத்துக்குமே அடிப்படையான மூல கற்கள் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதோடு சேர்ந்த 3வது காரியத்தை நம்ம இன்னைக்கு கொஞ்சம் படிக்க போறோம். அதுக்கு அது வந்து ஒரு த்ரில்லா வச்சுக்குவோம், என்னதுன்னு தெரியாது. ஸோ அதுக்கு ஒரு இன்ட்ரோடக்ஷன் மாதிரி இந்த கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ கேன் எனி ஒன் ஆஃப் யூ ரீட் திஸ் கேஸ் ஸ்டடி அண்ட் இனிஷியேட் டிஸ்கஷன்? அந்த கீழே ஒரே ஒரு கொஸ்டின் இருக்கு. ஸோ வி வில் ட்ரை தட். So who will read? Godwin இருக்கீங்களா? யாராச்சும் அல்லது சுந்தர் சிங், யாருனாலும் சரி. Thank you, uncle. One day a father of 2 teenage boys called a council. கேக்குதா உங்க பேருக்கு?
got muted. கட் ஆயிடுச்சுல ஏதோ. I think his voice is not audible. Can someone else read, please, quickly? One day, a father of 2 teenage boys called a counselor and pleaded for help. His problem was that his 2 teenage boys were totally immersed in using the mobile phone for playing games, watching videos, and so on. They especially became addicted to it during the initial and pleaded problem led 2 teenage. Okay. Okay. They also didn't have a TV in their home. The counselor listened to the problem silently and started with these initial comments. What the children are doing is right in one sense and it's not right in another sense. Question: do you think that the counselor's remark is right? If so, in what sense is the act of children right? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ பிரீஃபா தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். ஸோ ஒரு கவுன்சிலர்கிட்ட ஒரு 2 டீனேஜ் பாய்ஸ் உடைய ஃபாதர் அவருடைய ப்ராப்ளத்தை கொண்டு வர்றாரு. என்னன்னா இந்த 2 டீனேஜ் பாய்ஸும் வந்து இந்த முதல் லாக்டவுன்ல மொபைல் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சாங்க, கேம்ஸ் விளையாடுறது. அதுல தே ஆர் டோட்டலி இன்டு இட், ஆல்மோஸ்ட் ஐ மீன் ஃபுல்லி அடிக்டட் டு இட் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிட்டாங்க. ஸோ அதுல ஒரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்கேன். அவங்க வீட்டுல டிவி கிடையாது. இன்னொரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் அதுல இல்ல. அந்த அப்பா வந்து இந்த பிள்ளைங்களை வெளியே அவுட்டிங்க்கும் கூட்டிட்டு போறது கிடையாது. இன்னொரு அடிஷனல் இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னா இந்த பிள்ளைங்களை வந்து அவர் நீசத்தனமா அடிப்பார். ஏன் நீங்க இந்த மாதிரி இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி. ஏன்னா ஃபாதர் இஸ் ஆக்சுவலி அ மிஷனரி. மிஷனரியுடைய 2 பாய்ஸ். அதனால when he sees that these boys are always into the mobile, he beats them, you know, thoroughly. So அப்படி இருக்கும்போது இந்த கவுன்சிலர்ட்ட கேட்கும்போது கவுன்சிலர் என்ன சொல்றாருன்னா, in one way what the children are doing is right, but on the other hand, on the other sense, what the children are doing are totally wrong. அப்ப கேள்வி என்னன்னா, அந்த in what sense the counselor said that what the children are doing is right அப்படிங்கிறது தான் கேள்வி. So can you reflect, some of you, maybe it's a group discussion question. அதான் அவங்க மொபைலை தவிர எந்த ஆப்ஷனுமே இல்லை. அவங்களுக்கு ஒரு என்டர்டெயின் பண்றதுக்கும் எதுவுமே இல்லை. வீட்லயும் யாரும் இருந்த மாதிரி தெரியல. அதனால இருக்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் அந்த மொபைல் போன் தான். அதை வச்சு அவங்க என்டர்டெய்னிங்க்கு வந்து வீடியோ பாக்குறது, இல்லைன்னா வந்து கேமுக்கு. அது ஒரு பாயிண்ட்ல வந்து அது கரெக்ட். இன்னொரு பாயிண்ட்ல வந்து ஆமா, ஒரு பசங்களா இருந்துக்குன்னா அவங்க வந்து அப்படி வேணா ஃபுல்லா அதுக்கே அடிக்ட் ஆயிட்டு இருக்காங்கன்னு இருக்கு. அது வந்து கவுன்சிலர் வந்து அது சுட்டி காமிக்கிறார். ஆமா, தகப்பனோட பார்வையில பார்த்தா பசங்க பண்ணது தப்பு. ஆனா வந்து இவரோட கவுன்சிலர் பாத்தீங்கன்னா பசங்களுக்கு வேற எதுவுமே இல்லை அங்க ஆப்ஷனு. வீட்டுல அப்ப என்ன பண்ணுவாங்க, வெளியிலயும் கூட்டம் போறது இல்ல, அடிக்கிறாரு. அப்ப அதனால என்ன பண்றாங்கன்னா அப்பா கிட்ட பேசுறத விட இல்ல வெளியில கூட்டம் போறது இல்ல, அதனால மொபைல் போனுக்கு அவங்க அடிக்ட் ஆயிருக்காங்க. அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வந்து அது கரெக்ட்னு சொல்றாரு. ஓகே, குட். ஓகே, நம்ம டைம் வந்து ரொம்ப இதா போயிட்டு இருக்கு. தேங்க்யூ தம்பி, இட் இஸ் குட். நம்ம டைமையும் பார்க்க வேண்டி இருக்கிறதுனால இது அப்படியே இருக்கட்டும். let this case study and the question asked, let that be in your mind, let that be registered in your mind. With that registration we will proceed to the next slide. இப்போ என்ன பார்க்க போறோம்னா, இப்போ இந்த மூணாவது ஒரு டாபிக் ரொம்ப முக்கியமானதுன்னு சொன்னேன்ல, அது என்ன டாபிக்னா, எப்படி we have been exploring why God does whatever he does. அதே மாதிரி now the topic is we want to explore why man does whatever he does. மனுஷன் செய்கிற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் அல்டிமேட்டா எதுக்காக செய்யறான் அப்படின்னு சொல்லி. அந்த அல்டிமேட் வேர்டு வந்து நமக்கு எம்பிடிசில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அருமையானவர்களே, அல்டிமேட்
அதுக்கு எக்ஸ்பிளனேஷன் தேவையில்லை, முந்தி சொல்லியிருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அல்டிமேட்டா மனுஷன் என்ன எதுக்காக தான் செய்யற காரியங்கள்லாம் செய்யறான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் கேட்டிருக்கேன். ஒன்னு வந்து வரிசையா நான் வாசிக்கிறேன். why do people want to earn more money? எப்பயுமே வந்து man is not satisfied with the present salary. இன்னும் கொஞ்சம் இருந்தா நல்லதுன்னு தெரியல. உங்களுக்கு சொல்றது, this is a question we are posing to the general people. ரெண்டாவது question, what is the ultimate purpose of taking food by man? யூஸ்வலா நான் கேட்பேன் வந்து மனுஷனை கடவுள் படைக்கும் போது இதுல வந்து அவுட் ஆஃப் த பாக்ஸ் நீங்க திங்க் பண்ணணும். கடவுள் மனுஷனை படைக்கும் போது எதுக்காக இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை வச்சாரு? இப்ப டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டத்தை வச்சதுனாலதானே நம்ம வந்து சாப்பாடு இந்த காரியங்கள்லாம் பாக்குறோம். இன்னொரு மீன்ஸ்ல அவன் வந்து வாழ்றதுக்கு ஆண்டவர் வந்து ஈவன் காத்து குடிச்சு கூட வாடுற மாதிரி வச்சிருக்கலாம். இந்த டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டமே வைக்காம கடவுள் வந்து படைச்சிருக்கலாம்ல கண்டிப்பா. பிகாஸ் அவருடைய சாவரனிட்டியை நம்ம ரொம்ப நல்லா படிச்சிருக்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் தி அல்டிமேட் பர்பஸ் ஆஃப் டேக்கிங் ஃபுட் பை மேன்? அந்த மனுஷனை சாப்பிடுறதுக்கு அல்டிமேட் பர்பஸ் என்ன? ஓகே, why food is used in partying? எந்த பார்ட்டினாலும் ஃபுட் ரொம்ப முக்கியம் இல்ல, ஃபுட் வந்து ரொம்ப ஃபேண்டாஸ்டிக்கா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி. So then why best partying according to human mindset is characterized by alcoholic drinks or alcoholic drinks யூஸ் பண்ணாதவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஒரு ட்ரிங்க் இருக்குல்ல, சாப்பாட்டுக்கு கூட ஒரு ட்ரிங்க். ஓகே, so why every man has an urge to build his own dream house and he is working towards it? Why Mukesh Ambani dreamed and possesses world's costliest house? உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும், உலகத்திலேயே காஸ்ட்லி ஹவுஸ் வந்து அவனுக்கு தான் நம்பர் 1 காஸ்ட்லியஸ்ட் ஹவுஸ். அவ்வளவு தேவையா? அவ்வளவு நிறைய ரூம்ஸ் அவன் யூஸ் பண்ண போறது இல்லை. But still, the dream of having such a house has led him to build that. And the dream எல்லாருக்கும் அவங்கவுங்க நிலைமைக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு ட்ரீம் இருக்கும் ஒரு வீடு கட்டுறதுக்கு. So why people dream of booking an accommodation and staying for at least a day in Burj Khalifa, துபாயில உள்ள Burj Khalifaல உள்ள accommodations பத்தி எல்லாம் படிக்கிறோம். அந்த போட்டோஸ், the accommodation photos எல்லாம் பார்க்கும்போது, அந்த ஃபெசிலிட்டிஸை பார்க்கும்போது அவ்வளோ அட்ராக்டிவா இருக்குது. ஒரு நாளாவது அங்க தங்கிடணும் அப்படின்னு ஜெனரலா பப்ளிக் பீப்புள் டே அந்த அது எதுக்கு? why do people dream of having a great family with lovable relationships and obedient children? Why do people dream of and work towards a healthy and disease-free bodies? Why do people dream of and work towards having exhilarating experiences of entertainments of their own taste, like Disneyland, TV shows, cinemas, travel, and marila? What is the greatest? The question, main question is what is the greatest and ultimate pursuit of all men, people? Why man does whatever he does? இப்போ கடவுளை பத்தி கேட்டோம்ல, why God does whatever he does அப்படிங்கறத கேட்டு ஒரு பாயிண்ட் அரைவ் பண்ணி வச்சிருக்கிறோம். இப்போ வந்து இந்த இதுக்கு யாராவது சொல்ல விரும்புறீங்களா? இதுல கண்டிப்பா நீங்க சொல்லணும்னு விரும்புறேன். 1-2 பேர் குயிக்கா. எல்லாரும் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்க ப்ளீஸ். Go ahead, Malvika. Anna, I think happiness. Good, amazing. வேற யாரும்? சமுதாயத்துல தன்னுடைய ஸ்டேட்டஸ் உயர்ந்திருக்கணும், அதை காமிக்கணும். Good.
இன்னும் கொஞ்சம் you can go beyond that. That is one of the good answers, good, but I think you should go beyond to ask ultimately. இது எல்லாத்துக்கும் இப்ப நம்ம கடவுள் வந்து தான் செய்கிற எல்லாவற்றையும் ஏன் செய்கிறான்னு கேட்கும்போது அது கொஞ்சம் கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்டா இருந்த மாதிரி இருந்தாலும் பட் we all arrived into one thing, இல்ல, ஒரு அல்டிமேட், கடைசியா தன்னுடைய நாமத்தின் மகிமைக்கென்று அப்படின்றது. சோ அதே மாதிரி இதுல தன்னுடைய திருப்திக்காக good satisfaction, amazing, yeah, recognition, என்னமா recognition வேற recognition, happiness, satisfaction. அப்புறம் okay, I think you will all say but I think we will மால்விகா வந்து ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன அது வந்து that's an amazing answer. I think எல்லாருக்கும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் க்ளூ கொடுத்தா அதுக்குள்ள வந்துருவீங்க. So ultimately man does everything for his happiness. அதோட இணைஞ்சதுதான் தம்பி சங்கர் சொன்ன மாதிரி satisfaction. So man wants to be satisfied or to be joyful, or in other words he wants to be happy. Okay, now we will move further. அடுத்த அதே மாதிரி நீங்க நிறைய இன்னும் ஒரு முக்கியமானது விட்டுட்டேன், பட் அது வந்து பின்னாலேயா வரும். Actually, why do people want to marry? Marryனா யூஸ்வலா மேரேஜ் ஆகி வந்து இந்த பழுகி பெருகி பூமியை நிரப்புங்கள் அப்படின்னு சொல்லி அந்த ப்ராஜனீஸ உண்டாக்குறதுக்காக. and actually if you we have less time to discuss, but to enjoy the sex that God has created. Why God create that? You know, one of the most exhilarating experience of joy is to have sex with your own partner. Married people who you know the love according to the word of God. தேவனுடைய வார்த்தை சொல்லுகிறபடியே ஒரு செல்ஃப் சாக்ரிஃபைசிங் லவ் பண்ணுகிற ஒரு கணவனும் மனைவிக்கும் இடையே உள்ள அந்த உறவு, it's really an amazing thing that God has created for a purpose. Ultimately man enjoys that to have happiness. இது அப்படியே மைண்ட்ல இந்த காரியத்தை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. So we will proceed further. Joy in போட்டிருக்கேன். What is the greatest pursuit of man? Joy or happiness or extreme satisfaction? அடுத்த So Blaise Pascal அப்படின்னு சொல்லி ஒரு 1623ல இருந்து 1662 வரைக்கும் வாழ்ந்த ஒரு பிலாசபருடைய ஒரு அமேசிங் quotation, amazing statement. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, all men seek happiness. This is without exception. Whatever different means they employ, they all tend to this end. The cause of some going to war and of others avoiding it is the same desire in both, attended with different views. என்ன சொல்றாருன்னா, எல்லாத்தையும் மனுஷன் ஹாப்பினஸ்க்காக தான் செய்யறான். அவனுடைய மீன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருந்தா கூட டிஃப்ரெண்ட் மீன்ஸ் அவன் எம்ப்ளாய் பண்றான், பட் அல்டிமேட்லி இட் இஸ் ஆல் ஃபார் ஜாய் அண்ட் ஹாப்பினஸ். என்ன சொல்றான்னா, the cause of some going to wars, அதாவது யுத்த காலத்துல வெளிநாடுகள்ல குறிப்பா யுத்த காலத்துல சில பேர் வந்து யுத்தத்துக்கு போனோம்னு டிசிஷன் எடுக்கிறான். எதுக்காகனா to get joy, happiness. பட் அதே காரியத்துல ஒரு அடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்க, the cause of some going to war and of others avoiding it. சில பேர் வந்து யுத்தத்துக்கு போக வேண்டாம்னு நினைக்கிறான். அதுவுமே பிகாஸ் அவனுடைய மைண்ட் செட்டுக்கு அவன் வந்து நான் யுத்தத்துக்கு போகாம இருந்தா நான் சந்தோஷமா இருப்பேன்னு நினைக்கிறான். So ultimate point is, I want happiness, so I go to war. I want happiness because so I avoid war. இது வந்து வெளிப்படையா சொல்ல மாட்டாங்க. பாஸ்கல் என்ன சொல்றாருன்னா, it is embedded in his motives. அவனுக்கு அல்டிமேட்டா உள்ள இருக்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. அடுத்தது the will, அதாவது நம்ம டிசிஷன் எடுக்கிறதுக்கு வந்து காரணமா இருக்கிறது நம்முடைய சித்தம் அல்லது will. The will never takes the least
step but to this object. நம்முடைய சித்தம் ஒரு டிசிஷன் எடுக்குதுன்னா இந்த ஒரு மோட்டிவ் இல்லாம எடுக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு. This is the motive of every action of every man. பாருங்க, even of those who hang themselves. தற்கொலை பண்ண முயற்சி பண்றவனும் தூக்கு போடணும்னு நினைக்கிறவனும் அவனுக்கு அல்டிமேட்டா இதுதான் மோட்டிவ் அப்படின்னு சொல்றாரு. This is what motivates him to commit suicide. Happiness. So we orient our lives, even end them according to this pursuit. Our longing for happiness is hardwired into us by God. என்ன சொல்றாருன்னா, நம்முடைய அந்த ஹாப்பினஸ் நம்ம விரும்புறோம்ல, அந்த ஹாப்பினஸ் விரும்புறது நம்முடைய அந்த மேக்கப்லே, நம்முடைய டிசைன்லே, அல்லது நம்மளை உருவாக்கும் போது தேவனாகிய கர்த்தர் உள்ள வச்சு இட் இஸ் ஹார்ட்வயர்ட். அதை நீங்க ரொம்ப அழகா புரிஞ்சுக்குவீங்க. இட் இஸ் ஹார்ட்வயர்ட் இன்டு அஸ் பை காட். அடுத்த ஸ்லைட். ஸோ இந்த வேர்சஸ் நம்ம படிக்க போனோம்னா கொஞ்சம் நேரம் ஆகும். பட் ஸ்டில் ஐ திங்க் வி வில் கோ த்ரூ தட். குயிக்கா நம்ம போகலாம். ஜெனிசிஸ் நல்லது, அதை அடுத்த வாரத்துக்கு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட் தம்பி, இதுக்கு அடுத்த ஸ்லைட் பார்க்கலாம். இதே பிளேசி பாஸ்கல் சொல்லுகிற இன்னொரு கொட்டேஷன் என்னன்னா, நல்லா கவனிங்க. What is it then that this desire and this inability to realize the good we long for proclaim to us? என்ன சொல்றாருன்னா, இந்த ஹாப்பினஸ் எனக்கு வேணும் அப்படிங்கிற அந்த டிசைரும், அந்த ஹாப்பினஸ் பெற்றுக்கொள்ள முடியாமல் இருக்கிற அந்த இனபிலிட்டி இருக்குல்ல, அது ரெண்டுமே நமக்கு ஒரு காரியத்தை சொல்லுதுன்னு சொல்றாரு. என்ன காரியத்தை சொல்லுதுன்னா, but that there was once a man at true happiness, of which there now remain to him only the mark and empty trace, which he in vain tries to fill from all his surroundings, seeking from things absent the help he does not obtain in things present. But these are all inadequate, because the infinite abyss can only be filled by an infinite and immutable object, that is to say, only by God himself. It's an amazing statement. Please dwell in this. வசனங்கள்ல நீங்க dwell பண்ற மாதிரி இந்த quotations, keep thinking about this. என்ன சொல்றாருன்னா, இது என்ன செய்தியை சொல்லுதுன்னா, ஒன்ஸ் மனுஷன் படைக்கப்பட்ட போது அவன் complete happiness ஓட படைக்கப்பட்டான். Because God was there. God was not only there, God was so intimately associated with man. So man was the ultimate happiest being. But இப்போ அவனுக்குள்ள அந்த rudiments அல்லது இடிபாடுகள், அந்த ruins, அது ஒரு பில்டிங் இடிஞ்சு விழுந்து அதுக்கு ரூயின்ஸ் இருக்குல்ல, அந்த ரூயின்ஸ் மாதிரிதான் இப்போ அவனுடைய அந்த டிசைர் இருக்கு. அந்த ஹாப்பினஸ் லாங் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த லாங்கிங் இருக்குது. அத என்ன அழகா சொல்றாரு பாருங்க. அது அந்த லாங்கிங் எப்படி சொல்றாருன்னா, இட்ஸ் லைக் an infinite abyss. அது டச் பண்ண முடியாத அளவுக்கு போயிட்டே இருக்கிற அகல பாதாளம் மாதிரி இருக்குது. the urge to be happy அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய ரீச் பண்ண முடியாத போயிட்டே இருக்கிற ஒரு அகல பாதாளம் மாதிரி இருக்குது. இன்ஃபினிட்லி கோயிங் டவுன் அண்ட் டவுன் அண்ட் டவுன் அண்ட் டவுன். அதை ஃபில் பண்ணணும்னா ஒரு இன்ஃபினிட் காட் மாத்திரம் தான் அதை ஃபில் பண்ண முடியும் அப்படின்னு சொல்லி. So the infinite God in his glory alone can fill this longing of happiness. So Suchisti Varama, our happiness is in the glory of God. Isn't it amazing? வேற எங்கேயுமே முடியாது. ஆக்சுவலா அந்த பாய்ஸ் உடைய அந்த கேஸ் ஸ்டடியை நம்ம பார்த்தோம்னா அழகா தம்பி சங்கர் சொன்னாங்க, அது வேற அவங்களுக்கு ஆப்ஷனே இல்லை. ஸோ ஏதாவது
கிடைக்கிறதுல ஒரு நல்ல ஆப்ஷன் எது டு கெட் மோர் ஹாப்பினஸ் அண்ட் தே பிகின் டு எக்ஸ்ப்ளோர் அது பண்ண. பட் எனக்கு என்னன்னா அது வந்து அந்த மிஷனரிஸ் அவங்க வந்து அந்த அந்த கடவுளை அடைஞ்சவங்க அவங்க வந்து அந்த எக்ஸைட்டிங் எக்ஸிலரேட்டிங் அந்த ஜாய் அவங்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா they could have diverted naturally. These boys could have been attracted by the joy and happiness that their mother and father are enjoying. So the question ultimately is, are we நம்ம கடவுள் சந்தோஷத்தை கொடுப்பாரு, நீங்க ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்ளுங்க உங்களுக்கு ஆண்டவர் சந்தோஷத்தை கொடுப்பாருன்னு நம்ம சொல்றோம்ல many times, but we don't experience it. The experience of Christian joy is something unexplainably big. Words கிடைக்க மாட்டேங்குது. So ஒரே ஒரு வசனத்தோட நான் முடிக்கிறேன். Then we will pursue it next. ஒன்று கேள்விகள் இருந்தா கேளுங்க. So then அடுத்த இதுல வரோம்னு நினைக்கிறேன். சங்கீதம் 16:11 Psalm 16:11 நம்ம முடிக்கலாம். அதுக்கு பிறகு நம்ம இதுக்கு முந்தின ஸ்லைட்லாம் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட், அதை நம்ம பார்ப்போம் தொடர்ந்து. ஸோ அருமையான என்ன அல்டிமேட் பாயிண்ட் வந்து நீங்க பிடிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ why God God is committed for his own pursuit of his own glory, so that man can be exorbitantly joyful, exceedingly joyful. அவனுடைய joy வந்து அவருடைய மகிமையில தான் இருக்குது. Or when God shows, when God gives himself to man, அவர் கொடுக்கிற gifts இல்ல. When God gives himself, when God gives his own glory to man, or when God shows his glory to man, that is the point, that is the time when man receives his ultimate pursuit of joy and happiness. Amazing truth. நம்ம தொடர்ந்து பர்சீவ் பண்ணுவோம். சங்கீதம் 16:11 படிச்சு முடிச்சிடலாமா? Psalm 16:11. You will show me the path of life. In your presence is fullness of joy. At your right hand are pleasures forevermore. So in your presence அப்படிங்கறதும் in your right hand அப்படிங்கறதும் ஒண்ணுதான். ரெண்டுமே in God's presence. or நல்ல கவனிக்க, இதுல வந்து டிமார்க்கேட் பண்ண வேண்டியதுன்னா joy or happiness is not in the gifts that he gives. அவர் கொடுக்கிற ஈவுகள்ல இல்ல, ஈவுகள்ல இருக்குது. பட் இந்த இன்ஃபினிட் பாதாளம், அகல பாதாளம் மாதிரி போகுது இல்ல, அந்த அகல பாதாளத்தை தேவன் கொடுக்கும் ஈவுகளினாலே அல்லது தேவன் கொடுக்கும் ஈவுகளின் சந்தோஷத்தினால இந்த அபிஸ இந்த வந்து பாதாளத்தை நிரப்ப முடியாது. தேவனுடைய சமூகம் அல்லது in other words God's glory alone can fill this. அதான் ஏசாயா 43:7 நம்ம எப்பயும் வாசிப்போம்ல, அதோட அர்த்தம் தான் you are made for my glory ன்னு ஆண்டவர் சொல்றாருல்ல, அதுக்கு அர்த்தம் தான் we are made to be happy only in his glory. We are created for his glory அப்படிங்கிறதுக்கு அர்த்தம் அதுதான். சோ அவருடைய அந்த glorious presenceல சங்கீதம் 16:11 சொல்றது there is there is joy. என்ன அந்த என்ன ஜாய்? உங்களுடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தம். there is perfect joy. உங்களுடைய சமூகத்தில் பரிபூர்ண ஆனந்தமும் உங்களுடைய வலது பாரசத்தில் நித்திய பேரின்பம். நித்திய பேரின்பம் முடிவில்லாத pleasures that will not decrease, ever more increasing pleasure, joy. So ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நம்ம கேட்கலாம். I'll hand over to Thambi Godwin.
So, any reflections or quick things to share or questions? I believe எல்லாருக்கும் அது கனெக்ட் பண்ண முடிஞ்சுன்னு நினைக்கிறேன். அங்கிள் போன வாரம் இந்த வாரம் கொண்டு வந்தது. இல்லைன்னா ப்ளீஸ் ஆஸ்க், we can still discuss, not today but further. உங்களுக்கு ஏதாவது கிளாரிட்டி வேணும்னா நீங்க if you raise now, uncle maybe next week prepare ஆகி வர்றதுக்கு உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். ஒருவேளை ஏதாவது இன்னும் உங்களுக்கு கிளாரிட்டி வேணும்னா. ஸோ அங்கிள் டிரைவ் பண்ணது வந்து அல்டிமேட்லி காட் செல்ஃப் க்ளோரிஃபைஸ் தான். அந்த க்ளோரியில தான் we have our joy. So if you have any doubts இல்லைன்னா வேற ஏதாவது உங்களுக்கு கன்சர்ன்ஸ் இருக்குன்னா you can let us know. அங்கிள்கிட்ட கேட்கலாம். We will take this further, but anyway. Yeah. Okay, Ilana, you can reach out anytime if you in between the week, if you think about it, if you come across any doubts, please reach out, no problem. Thanks for joining. Please stay safe. We are all remembering you all in our prayers. Sorry. Thank you. We'll meet next week.